Hello students, good morning to everybody. In the Rose project, welcome to all of you. In the last lecture, we have seen the various types of the laws which are present in some basic concepts of the chemistry. In that, we have seen the law of multiple proportion, then Lujan's law of the combining volumes, and Avogadro's law. These three laws which we have discussed in the previous lecture. And also we have seen the atomic and molecular mass. Then average atomic mass is we have discussed in the previous lecture. Now, in this lecture, we have to discuss about the molecular mass, formula mass, then mole concept, molar mass from the chapter, some basic concepts of the chemistry. And this is the last lecture in the chapter, some basic concepts of the chemistry. Now let us start. What is meant by molecular mass? Already everybody know the definitions of the atoms and molecules. Atoms are the teeny or tiny or smallest and invisible particles of the elements, while molecules are the smallest particles of the substance. These two concepts already we have seen. Then what is meant by molecular mass? See here, molecular mass is nothing but या ठिकाणी what is meant by molecular mass? Here it is the sum of the average atomic masses of the atoms of an element which constitute the molecule. What is the definition of molecular mass? It is the sum of average atomic masses of the atoms of an element which constitute the molecules. Other definition, the molecular mass of substance is the mass of one molecule of that substance relative to the mass of one carbon 12 atoms. या दोन्ही पैकी एक डेफिनेशन तुम्ही पाठांतर करायची. The molecular mass of the substance is the mass of one molecule, of that substance relative to the mass of one carbon 12 atoms. The carbon 12 is a standard unit, standard particles. Therefore here the molecular mass of is defined as the sum of the average atomic masses of the atoms of an element which constitute the molecules. That means what? Suppose we have to calculate the molecular mass of carbon dioxide. Go through the calculation, then we can understand the definition of the molecular mass. The molecular mass can be calculated by multiplying the average atomic mass of each element by the number of its atoms and adding together. म्हणजे काय तर when we have to calculate the molecular mass at that time, firstly you write the molecular formula of that compound, then take the average atomic mass of each element of the atoms, and then you add all the weights of the respective atoms, and that is the molecular mass of that substance. See here, suppose molecular mass of CO2 we have to calculate here. Then here, how to calculate the molecular mass of the carbon dioxide? First, everybody should have know
the atomic mass of the each type of the elements. I have given to you the atomic masses of the various types of the elements, that's which are necessary to calculate the molecular mass. See here, the atomic number of carbon is 6 and its atomic mass is 12. The oxygen atomic number of the oxygen is 8 and its atomic mass is 16. And therefore here carbon is 1, therefore 1 into average atomic mass of the carbon plus how many oxygens are here? 2. Therefore 2 into average atomic mass, A average atomic mass of the oxygen. That means here 1 into 12 mu. Mu is the unified mass and this is the unit of the atomic molecular mass. Therefore here 1 into 12 and 12 is the atomic mass of the carbon. Therefore 12 into 1 that is equal to 12 plus 2 into 16. 16 is the average atomic mass of the oxygen. Therefore 16 into 2 because what? Here 2 oxygen atoms are there. Therefore 2 into 16. Therefore 16 into 2 that is equal to 32 and this 32 plus 12 that is equal to 44 and therefore this is 44 is a unit of this molecular mass is mu. Mu is called as the unified mass. Therefore unified mass लिहायला विसरायचं नाही. Therefore 24 unified mass or 24 mu is a molecular mass of the carbon dioxide. आलं लक्षात तुमच्या? म्हणजे आपण या ठिकाणी काय केलं, कार्बन डायऑक्साइड जे आहे ते कार्बनचं ऍटॉमिक वेट किती आहे 12 आणि एकच कार्बन आहे म्हणजे 12 गुणिले 1 एक दॅट इज इक्वल टू 12. देअरफॉर ऑक्सिजन 2 आहेत त्याचा ऍटॉमिक मास किती आहे 16. देअरफॉर 16 to 2 दॅट इज इक्वल टू 32. This 32 plus 12 that is equal to 44 mu. Mu is a unified mass. This is the unit for this molecular mass. आलं लक्षात तुमच्या? Therefore the 24 mu is the molecular mass of CO2. Then similarly we can calculate the various types of the molecular mass of the various types of the compounds. Here H2O means what? Water. How many hydrogens are here? 2. And then oxygen is 1. Therefore 2 hydrogen. एका हायड्रोजनचं atomic weight असतं 1. Therefore 2 hydrogen 2 into 1 mu that is equal to 2 plus एका ऑक्सिजनचं 16 आहे म्हणजे 16 घेतले डायरेक्ट 16 plus 2 that is equal to 18 mu and this 18 mu or 18 unified mass is a molecular mass of the water molecule. लक्षात? Similarly, we can calculate the molecular mass of the CH3Cl, that means methyl chloride. Methyl chloride. 1 into 12. कार्बन किती आहे? एकच आहे. आणि कार्बनचं atomic mass किती आहे? 12 आहे. म्हणून 12 into 1 that is equal to 12. Then how many hydrogen atoms are here? 3. Therefore, the atomic mass of the hydrogen is 1. Therefore, 3 into 1 that is equal to 3. Then chlorine average atomic mass of the chlorine is 35.5. Therefore, the sum of the atomic masses of these elements is the molecular mass of this compound. And therefore, 12 plus 3 plus 35.5 that is equal to 50.5 mu or the unified mass is the weight of the or is the molecular mass of the CH3Cl, that means methyl chloride. आता वेगवेगळे हे एक्झाम्पल घेतलेत मी तुम्हाला, याच्यावरून तुम्हाला मॉलिक्युलर मास कोणत्याही कंपाऊंडचं तुम्हाला काढता आलं पाहिजे. आलं लक्षात तुमच्या? याच्यात काही शंका येता कामा नये कारण वेगवेगळे मी एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत. आलं लक्षात? आता मी पुन्हा तुम्हाला आणखी एकदा समजावून सांगतो. हेच एक्झाम्पल या ठिकाणी CH3Cl आहे. तुम्हाला एक प्रश्न विचारला, कॅल्क्युलेट द मॉलिक्युलर मास ऑफ द मिथाइल क्लोराइड असं डायरेक्ट विचारलं जाईल तुम्हाला. आता मिथाइल क्लोराइड म्हटलं तर आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला माहित असावा. मिथाइल क्लोराइडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे? मिथाइल क्लोराइडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे? CH3Cl. Then in this compound how many elements are there? Carbon, hydrogen, chlorines are there. Then how many atoms of the carbon are there? 1 atoms of the carbon is there. Then 3 atoms of the hydrogens are there and then 1 atoms of the chlorine is there. आलं लक्षात तुमच्या? आणि मग त्याच्या ॲटॉमिक वेट नुसार त्या ॲटमला मल्टिप्लाय करायचं आणि त्याची बेरीज करून ते मॉलिक्युलर मास येतं आणि त्याला युनिट काय द्यायचं? युनिफाईड मास, दॅट इज अ म्यू. ओके,
या पद्धतीने तुम्हाला 1 मार्कासाठी प्रश्न येऊ शकतो किंवा याच्यावर क्वेश्चन इन कन्सेप्ट द मॉलिक्युलर मास, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलर मास. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू कॅल्क्युलेट द मॉलिक्युलर मास इन ग्रॅम. जर हे मॉलिक्युलर मास आपल्याला ग्रॅम मध्ये काढायचं असेल तर काय करावं लागतं, युनिफाईड मास ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह मॉलिक्यूल और द युनिफाईड मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल इंटू 1.66 बघा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्रॅम यांनी त्याला मल्टिप्लाय करावं लागतं आणि इट कॅन बी कन्व्हर्टेड इंटू द ग्रॅम. हे आहे युनिफाईड मास. कोणता आहे, हे युनिफाईड मास आहे. आणि या हे युनिफाईड मास, दिस इज द युनिफाईड मास, दिस इज द मोलर मास फॉर द मॉलिक्युलर मास, दिस इज द मोलर मास, सॉरी दिस इज द मॉलिक्युलर मास फॉर द CH3Cl. आणि हे जे वजन आहे हे युनिफाईड मध्ये आहे. याचं कन्व्हर्जन जर आपल्याला ग्रॅम मध्ये करायचं असेल तर त्याला किती गुणावं लागणार आहे आपल्याला, 1.66056 इंटू 10⁻24. देअरफॉर हिअर पहा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिजन, आपल्याला ऑक्सिजनचं मास आहे ते आपल्याला कशाच मध्ये काढायचे, ग्रॅम मध्ये करायचे आपल्याला कन्व्हर्जन. मग मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिजन किती दिले, 32 युनिफाईड मास दिले, बरोबर की नाही, इंटू 1.66056 इंटू 10⁻24 जर गुणवलं, याला गुणिले केला, मल्टिप्लाय केलं तर त्याचं वजन कशामध्ये कन्व्हर्ट होईल आपल्याला, ग्रॅम मध्ये. मग किती येत आहे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिजन इन ग्रॅम इज इक्वल टू 53.1379 इंटू 10⁻24 आणि काय दिलं युनिट त्याला, ग्रॅम मध्ये दिले. आलं लक्षात, तुमच्या कन्सेप्ट लक्षात आली. हे युनिफाईड झालं आणि युनिफाईडचं ग्रॅम मध्ये करत असताना फक्त किती गुणायचं त्याला, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्रॅम निघायचं. आता तुम्हाला याचे मी एक पॉईंट दिलेला मी, सी प्रॉब्लेम 1.3 पेज नंबर 8. 1.3 मध्ये प्रॉब्लेम दिलेला आहे आणि तो तुम्ही पाहायचा आहे. सोपा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही सॉल्व्ह करायचा. याच्यातच मी सोडून दिला अर्धा, पण तुम्ही रिमेनिंग जो आहे राहिलेला तो सोडवायचा आहे. अवघड काहीच नाही. ओके, लक्षात ठेवा, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्युलर मास and this molecular mass is in the unified mass and it can convert it into gram by multiplying 1.66056 into 10⁻24 gram. Okay, next point, formula mass. आता बघा या ठिकाणी फॉर्म्युला मास म्हणजे काय, तर the formula mass of a substance is the sum of atomic masses of the atoms present in the formula. किती सोपी डेफिनेशन आहे, त्या फॉर्म्युल्यामध्ये असणाऱ्या सर्व ऍटमच्या ऍटॉमिक मासला काय म्हणायचं आपल्याला, फॉर्म्युला मास म्हणायचं. सपोज या ठिकाणी काय दिले, टू फाइंड द मॉलिक्युलर मास, टू फाइंड द फॉर्म्युला मास ऑफ द NaCl. म्हणजे NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराईडचा फॉर्म्युला काय आहे, सोडियम क्लोराईडचा फॉर्म्युला NaCl आहे. मग NaCl जे आहे या सर्वांचं ऍटॉमिक मास आणि त्यांची बेरीज म्हणजे काय झालं, फॉर्म्युला मास. लक्षात, म्हणून the formula mass of NaCl is equal to average atomic mass of Na plus average atomic mass of Cl. अलग लक्षात तुमच्या, म्हणजे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये असणाऱ्या ऍटमच्या वजनाला फॉर्म्युला मास असे म्हटलं जातं. ओके, म्हणून ऍटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज किती, 23 आणि ऍटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन किती आहे, 30.55. या दोन्हींची बेरीज किती आहे, 58.5 आणि एका युनिट आहे युनिफाईड मास. हे लिहायला विसरायचं नाही. मोस्ट कुठे गेलं तरी हे युनिट लिहायला विसरायचं नाही. लक्षात तुमच्या, कारण हे आता नव्याने युनिट आलेलं आहे. लक्षात आलं, म्हणून 58.5 म्यू इज द फॉर्म्युला मास ऑफ NaCl. अलग लक्षात तुमच्या. पुन्हा सिमिलरली वी कॅन कॅल्क्युलेट द फॉर्म्युला मास ऑफ कॅल्शियम सल्फेट. कॅल्शियम सल्फेट CaSO4. कॅल्शियमचा ऍटॉमिक मास किती आहे, 40 आणि सल्फरचं किती आहे, 32. कारण का, सल्फरचा ऍटॉमिक नंबर आहे 16 आणि त्याचा ऍटॉमिक मास किती आहे, 32. ऑक्सिजनचा 8 ऍटॉमिक नंबर आहे आणि ऍटॉमिक मास किती आहे, 16 आहे, म्हणून 16 आणि 4 into 16 बिकॉज व्हॉट, देर आर 4 atoms ऑफ द ऑक्सिजन, इजंट इट. म्हणून कॅल्शियम 40, सल्फर 32 आणि ऑक्सिजन 4 into 16. या सर्वांची बेरीज बघा किती, 40 plus 32 plus 64 that is 64 that is equal to 136 mu. 136 mu is the formula mass of calcium sulfate. 1 मार्कासाठी क्वेश्चन येईल, 2 मार्काला कॅल्क्युलेट द फॉर्म्युला मास ऑफ NaCl and CaSO4 किंवा कॅल्क्युलेट द फॉर्म्युला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड असा शब्द दिला जाईल. सोडियम क्लोराइड आणि कॅल्शियम सल्फेट वर्ड मध्ये दिलं जाईल, कॅल्शियम सल्फेट. मग तुम्हाला काय करावं लागेल आता,
सोडियम क्लोराईडचं रेणूसूत्र लिहावं लागेल, म्हणजे फॉर्म्युला लिहावं लागेल, आणि त्याचबरोबर कॅल्शियम सल्फेटचा सुद्धा फॉर्म्युला लिहावा लागेल, आणि त्याच्यावर तुम्हाला त्याच्या ॲटमचं वजन एकत्र करून तुम्हाला फॉर्म्युला मास काढावा लागेल. ओके, दिस इज अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्युला मास. दोन कन्सेप्ट समजले तुम्हाला, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, मॉलिक्युलर मास आणि फॉर्म्युला मास. अतिशय सोपे आहेत, विसरायचं नाही. लक्षात तुमच्या. आता याच्यात मी दिले बघा, सी प्रॉब्लेम 1.4 पेज नंबर 8. घरी पुस्तकामध्ये आणखी 2 प्रॉब्लेम आहेत याच पद्धतीचे, एकदम सोपे, ते तुम्ही पाहिजेत. ओके, आता पुढचं पहा, मोल. इम्पॉर्टंट टर्म आहे मोल. व्यवस्थित ऐका आता. मोल, व्हॉट इज मीन बाय मोल? The amount of substance that contains as many particles or entity, particles as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotopes is called as the mole. The amount of substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon, काय सांगितले? 12 gram of carbon isotope, काय सांगितले? कार्बन 12 isotope is called as the mole. Is called as what? Mole. आता बघा, आणखी एक वेगळ्या पद्धतीने मोलचे डेफिनेशन सांगतो. The amount of substance which contains fixed number of units. कोणते आहेत? That may be atoms, molecules or ions as in 12 gram of carbon is called as the mole. परत सांगतो, the amount of substance which contains fixed number of units. कोणते युनिट्स आहेत? That may be atoms, molecules or ions as in 12 gram of carbon is called as the mole. लक्षात. And it is found that the fixed number of particles is equal to 6.022 into 10 raised to 23. बघा या ठिकाणी the number of particles present in 12 gram of carbon is called as the mole. हे सुद्धा लिहू शकता डायरेक्ट, सिंपल डेफिनेशन. The number of particles present in 12 gram of carbon is called as the mole, and that is what? Na. Na म्हणजे कोण आहे? अवोगाड्रोज नंबर. n म्हणजे नंबर, a म्हणजे कोण? अवोगाड्रो. अवोगाड्रोज नंबर Na. The number of particles present in 1 mole of substance is called as the Avogadro's number. लक्षात तुमच्या. आणि Avogadro's number is nothing but mole. लक्षात तुमच्या. म्हणून the name of unit is mole. काय लिहायचं युनिटला? काय? मोल लिहायचं, पण सिम्बॉल काय लिहायचा आहे? MOL फक्त. बघा या ठिकाणी MOL. युनिटला मोल आहे, परंतु सिम्बॉल काय लिहायचा आहे? MOL. बघा, mass of one carbon atom is equal to 1.992648 into 10 raised to minus 23 gram. Mass of one mole of carbon atom is 12 gram, and therefore number of atoms in 12 gram of carbon C12 is काय? एका कार्बन मध्ये किती? 12 ग्रॅम पर मोल अपॉन 1.992648 into 10 raised to minus 3. आणि याचं कन्व्हर्जन जे आहे ते कुठे येते? बघा, याचं कन्व्हर्जन 6.022137 into 10 raised to 23 atoms per mole. लक्षात तुमच्या. म्हणजे हे काय झालं? हे ग्रॅमला एक ग्रॅम गेले आणि मग काय राहिलेले? ऍटम्स राहिला, आणि याला काय? पर मोल शब्द राहिला फक्त. लक्षात तुमच्या. दस मोल कॅन ऑल्सो डिफाइंड ॲज, पुढची डेफिनेशन सांगतो मला मी, पण एवढं लक्षात ठेवायचं. 6.022 याच्या पुढचं घेतलंच नाही आपण, याच्या पुढचं डायरेक्ट 1367 ची व्हॅल्यू काय घेतली? 2 चेंजेस इंटू 3 घेतला आपण, आहे की नाही? 2 च्या ऐवजी 3 घेतला, म्हणून व्हॅल्यू काय झाली? 6.023 into 10 raised to 23 atoms or molecules, or it is also called as the particles. लक्षात तुमच्या. म्हणून अवोगाड्रो नंबरची व्हॅल्यू किती आहे? 6.023 into 10 raised to 23 particles, and these are called as the moles. म्हणून mole can also defined as the one mole is the amount of substance that contains, बघा, one mole is the amount of substance that contains 6.023 म्हणा किंवा 6.0221367 into 10 raised to 23 particles. लक्षात. That may be atoms, molecules or ion, and that is called as the Avogadro's number. लक्षात. मोलची डेफिनेशन काय? मोल इज द सबस्टन्स or the amount of substance that contains 6.023 into 10 raised to 23 particles. एवढं लिहिलं समजा, तुम्हाला काही अडचण नाही. आणि अवोगाड्रोज नंबर जो आहे, अवोगाड्रोज नंबर, त्याची डेफिनेशन तुम्हाला मी दिलेली काय? द पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ atoms, molecules or ions or the electrons present in one mole of the substance. काय ते अवोगाड्रोज नंबरची काय डेफिनेशन आहे? The number of atoms,
molecules, ions or electrons present in 1 mole of the substance is called as the Avogadro's number, and the mole is the amount of substance that contains 6.023 into 10 raised to 23 particles. म्हणजे हे पार्टिकल्स, एवढे पार्टिकल्स एका मोल मध्ये असणे, दॅट इज कॉल्ड एज द Avogadro's नंबर. आणि 1 मोल मध्ये एवढे पार्टिकल आहेत बघा. The 1 mole which contains the amount of substance which contains 6.023 into 10 raised to 23 particles are called as the mole. आणि हे पार्टिकल कोणामध्ये आहेत? मोल मध्ये. म्हणून त्या पार्टिकलला काय म्हणायचं? Avogadro's नंबर. म्हणून Avogadro's नंबरची व्हॅल्यू किती? जसं पाय इज इक्वल टू 22 आपण 7 लिहितो का नाही, किंवा 3.14, तसं मोल Avogadro's नंबरची व्हॅल्यू किती आहे? 6.023 इथपर्यंत लक्षात ठेवायचं, इंटू 10 raised to 23 पार्टिकल्स. ओके. आणि ए म्हणजे कोण? Avogadro's नंबर. देअरफॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन ॲटम इज, बघा आता 1 मोल ऑफ, इथे कन्सेप्ट दिली बघा, याच्यात प्रॉब्लेम आहे काही, लक्षात ठेवा. 1 mole of oxygen atom is equal to 6.023 into 10 raised to 23 oxygen atoms. एवढं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे ऑक्सिजनच्या एका मोल मध्ये किती ॲटम्स आहेत ऑक्सिजनचे? 6.023 into 10 raised to 23 oxygen atoms आहेत. 1 mole of oxygen atom contains this amount of the particles of the oxygen atoms. Then 16 कोण आहे? It is a atomic weight of the oxygen. 16 into 10 raised to minus 3 kilogram of oxygen and बघा, and 1 mole of oxygen molecules. बघा आता बघा या ठिकाणी 16 into 10 raised to minus 3 kilogram of oxygen atoms and 1 mole of oxygen molecules. आता इथं मॉलिक्यूल दिले बघा, मॉलिक्यूल दिले. 1 mole of oxygen molecule दिले आपले. मॉलिक्यूल म्हटले काय होणार आहे? 2 ऑक्सिजन तयार होते. लक्षात तुमच्या. म्हणून काय 6.023 into 10 raised to minus 23 ऑक्सिजन ॲटम्स आहे बघा. लक्षात घ्या एकदा. मी काय कन्सेप्ट लक्षात घ्यायचं. इथं काय दिले? 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन ॲटम कंटेन्स 6.023 into 10 raised to 23 ऑक्सिजन ॲटम्स आहेत, आणि 16 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम ऑफ ऑक्सिजन आहेत. ऑक्सिजन आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे त्याचं वजन आहे, वजनात दिले. अँड द 1 molecule of oxygen molecule, बघा 1 mole of oxygen molecule which contains 6.023 into 10 raised to 23 oxygen molecules तयार झाला. लक्षात तुमच्या. आणि मग ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे, वो 2 ऑक्सिजन आहेत, म्हणून इथं काय येणार आहे? 16च्या ऐवजी 32. देअरफॉर और 32 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम ऑफ ऑक्सिजन. वाचन कसं करताय तुम्ही? 1 mole of oxygen molecule contains 6.023 into 10 raised to 23 oxygen molecules or 32 into 10 raised to minus 3 kilogram of oxygen. 1 mole of oxygen atoms which contains 6.023 into 10 raised to 23 oxygen atoms or 16 into 10 raised to minus 3 kilogram of oxygen. इथं ॲटम शब्द आहे, इथं ऑक्सिजन शब्द आहे, इथं मॉलिक्यूल शब्द आहे, इथं सुद्धा मॉलिक्यूल आला. आणि या वजनात घेतलं तर आपल्याला इथं फक्त ऑक्सिजन शब्द आहे. तुम्हाला सी मोर एक्झाम्पल ऑन पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 वरचे याचे एक्झाम्पल तुम्ही पाहिजे, वाचन करायचं, व्यवस्थित पाहिजे या पद्धतीने. लक्षात आलं तुमच्या? लक्षात आलं मोल कन्सेप्ट? ओके. नेक्स्ट. इन शॉर्ट 3 प्रकारचे डेफिनेशन दिलेत बघा. बघा कशा दिले या ठिकाणी. 3 प्रकारचे डेफिनेशन. 1 मोल इज इक्वल टू Avogadro's नंबर. काय सांगले? 1 मोल इज इक्वल टू Avogadro's नंबर अँड दॅट इज इक्वल टू 0.22 पाहिजे बाळांनो. 6.022 into 10 raised to 23. इथं मला प्रिंट करायचं राहिले, पण तरी तुम्ही समजावून घ्या. 1 मोल is equal to Avogadro's number and the value of Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23 particles. अलग लक्षात तुमच्या आता. or 1 mole at STP. 1 mole of STP. STP म्हणजे काय? स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टँडर्ड टेम्परेचर काय असतं? 273 केल्विन. स्टँडर्ड प्रेशर किती असतं? 1 atmosphere असतं. लक्षात तुमच्या. Therefore 1 mole at STP is equal to 22.4 dc cubic meter किंवा DMQ. लक्षात. DMQ म्हणजे लिटर. लक्षात तुमच्या. This is also definition of 1 mole. 1 mole at STP is equal to
22.4 dm cube. लक्षात तुमच्या? The amount of substance present at STP is 22.4 dm cube is called as the 1 mole. The amount of substance which are present in 6.022 into 10 raised to 23 particles are called as the 1 mole. Or 1 mole is equal to molar mass into gram. Molar mass into gram. अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही तुमच्या वर्ड मध्ये डेफिनेशन लिहू शकता. काय अडचण आहे का? अजिबात अडचण नाही, येणार पण नाही. एवढा कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थित प्रिंट करून दिलेला आहे, तर घरी तुम्ही त्याचा अभ्यास करायचा आहे. एक नोट लिहिली बघा मी तुम्हाला. ॲटॉमिक वेट दिलेत बघा वेगवेगळ्या म्हणजे एलिमेंटची. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक वेट किती आहे? 1 आहे. हेलियमचं किती आहे? 4 आहे. लिथियमचं किती आहे? 7 आहे. कार्बनचं किती आहे? 12 आहे. ऑक्सिजनचं किती आहे? 16. नायट्रोजन 14. सोडियमचं किती? 13. Mg म्हणजे मॅग्नेशियमचं किती? 24. अल्युमिनियमचं 27. क्लोरीनचं 35.5 आणि कॅल्शियमचं किती दिले? 40. हे लक्षात ठेवायचं, वहीत एका बाजूला लिहून घ्यायचं. ओके. आणि शेवटचा पॉइंट आहे मोलर मास. व्हॉट इज मीन बाय मोलर मास? मॉलिक्युलर मास अँड मोलर मास इज सेम. फक्त पुस्तकामध्ये तुम्हाला 2 पॉइंट वेगवेगळे दिलेत, त्यामुळे तुम्हाला पुन्हा आणखी एक ते सविस्तर सांगतो बघा. द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इन ग्रॅम इज कॉल्ड एज द मोलर मास. म्हणजे 1 मोल सबस्टन्सचं वजन हे ग्रॅम मध्ये असणे, त्या क्रियेला काय म्हणायचं आपण? मोलर मास. द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्टन्स दॅट मे बी एलिमेंट्स ऑर द कंपाउंड्स इन ग्रॅम इज कॉल्ड एज द मोलर मास. The mass of 1 mole of substance that may be elements or compounds in gram is called as the molar mass. लक्षात ठेवा. The molar mass of any element in gram is numerically equal to atomic mass of the element it is in mu. Mu म्हणजे कोण? Unified mass. लक्षात आलं तुमच्या? म्हणून मोलर मास ची डेफिनेशन लक्षात आली. मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टन्स इन ग्रॅम इज कॉल्ड एज द मोलर मास. एसटीपी म्हणजे कोण? स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टँडर्ड टेम्परेचर किती असतं? 273.15 आहे, पण आपण ते 50 चा विचारच करा नाही, डायरेक्ट 273 लिहायचं. आणि प्रेशर किती आहे? 1 ऍटमॉस्फिअर. लक्षात आलं तुमच्या? ॲव्होगाड्रो नंबरची व्हॅल्यू किती? 6.022 into 10 raised to 23. लक्षात तुमच्या? त्याची डेफिनेशन सुद्धा दिली तुम्हाला मी माहिती. आता बघा एक फॉर्म्युला दिलेला आहे ते मोलर मासचा. इथं एलिमेंट दिले, इथे ऍटॉमिक मास दिले आणि इथं मोलर मास दिले. बघा लक्षात. हायड्रोजन एलिमेंट आहे, त्याचं ऍटॉमिक वेट किती दिले? 1 म्यू. म्यू म्हणजे काय? युनिफाईड मास. आणि मोलर मास किती? 1 दिलेले. याचं कार्बनचं 12, इथं कार्बनचं 12 ग्रॅम पर, म्हणजे मोलर मास कशामध्ये? युनिट्स ऑफ द मोलर मास इज ग्रॅम पर मोल. आणि ऍटॉमिक मासचं युनिट काय आहे? युनिफाईड मास. लक्षात तुमच्या? देन ऑक्सिजन 16, इथं 16 ग्रॅम पर मोल दिलेले. लक्षात तुमच्या? म्हणजे मोलर मास. म्हणजे मी काय सांगितलं तुम्हाला आता? मोलर मास इज कॅल्क्युलेटेड इन ग्रॅम इज कॉल्ड एज the amount of substance or the काय सांगितलं तुम्हाला? बघा, the mass of 1 mole of substance in gram is called as the molar mass. म्हणजे ज्या सबस्टन्सचं वजन हे ग्रॅम मध्ये असतं त्यास काय म्हणतो आपण? मोलर मास. सिमिलरली मोलर मास ऑफ एनी सबस्टन्स existing in polyatomic molecules in gram is numerically equal to the molecular mass of the or the polar mass in mu म्हणजे युनिफाईड मास. आता पॉलिएटॉमिक मॉलिक्यूल कोणते आहेत? पॉलिएटॉमिक म्हणजे काय? मोर दॅन 2 एलिमेंट कंबाईन्स विथ इच अदर, म्हणजे O2 आला पॉलिएटॉमिक. तर H2 आला. 2 वेगवेगळे ऍटम आहेत त्या ठिकाणी. NaCl इज ऑल्सो पॉलिएटॉमिक. मग ऑक्सिजनचं किती आहे? पहिला ऍटॉमिक नंबर 8 आहे, ऍटॉमिक वेट 16 आहे, आणि या 2 ऑक्सिजन म्हणून 32 झालं. या ठिकाणी H2 मी तुम्हाला सांगितलं 18 आहे. ही युनिफाईड मास आहे. मॉलिक्युलर मासचं युनिट आहे, मॉलिक्युलर मास आणि फॉर्म्युला मासचं युनिट आहे म्यू. म्यू म्हणजे युनिफाईड मास. इनिशियलचं मग मी सांगितलं तुम्हाला 58.5 युनिफाईड मास. आणि हेच मोलर मास आपण कशामध्ये दाखवायचे? फक्त ग्रॅम मध्ये दाखवायचं. आणि दॅट इज कॉल्ड एज द मोलर मास. लक्षात? असे एक्झाम्पल लिहायचं तुम्ही. काय मोलर मासची डेफिनेशन? एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ मोलर मास. द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स इज रिप्रेझेंट इन द ग्रॅम इज कॉल्ड एज द मोलर मास. एक्झाम्पल, द ऑक्सिजन हॅव्हिंग मॉलिक्युलर मास इज 32 म्यू and its molar mass is 32 gram per mole. असं दिले की तुम्हाला 1 मार्क मिळून जाईल. ओके. देन आता पुढे दिले मोलर मास ऑफ ऑक्सिजन ऍटम. मोलर मास ऑफ ऑक्सिजन ऍटमचं काढायचं आपल्याला. मग ऑक्सिजन ऍटम ऍटॉमिक वेट किती आहे? 16. आणि त्याला त्याचं ग्रॅम मध्ये करायचं आपल्याला. म्हणजे मोलर मास कशामध्ये करावं लागतं? ग्रॅम. म्हणून 16 इज द युनिफाईड मास. व्हेनेवर इट इज मल्टिप्लाइड बाय 6.022 into 10 to 3 atoms of the particle, then it convert into the molar mass. And therefore 1 point इथे दिले बघा 1.1.66056 into 10 to minus 24
gram. This is the this what याला मल्टिप्लाय केलं आपण 1.66056 into 10 to minus 24 त्याला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला 16 ग्रॅम हे मोलर मास आलं. कोणाचं? ऑक्सिजन. आलं लक्षात तुमच्या 16 ग्रॅम. आणि पुढचा एक प्रॉब्लेम आहे, हा महत्वाचा आहे, लक्षात घ्या तुम्ही, समजून घ्या. कॅल्क्युलेट द, बघा हा प्रॉब्लेम व्यवस्थित समजून घ्या. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स अँड मॉलिक्युल्स ऑफ युरिया प्रेझेंट इन 5.6 ग्रॅम ऑफ युरिया. बघा तुम्ही म्हणून सर दोनच ओळीचा प्रश्न आहे, काय उत्तर लिहायचं? त्याच्यात सर्व आले बघा. कॅल्क्युलेट दी, बघा कॅल्क्युलेट दी नंबर ऑफ मोल्स अँड मॉलिक्युल्स ऑफ युरिया प्रेझेंट इन 5.6 ग्रॅम ऑफ युरिया सांगितलं. म्हणजे मोल्स पण काढायचे आणि मॉलिक्युल्स सुद्धा काढायचे. कशात? युरियाचे काढायचे. मग आता आपल्याला या ठिकाणी दोन पद्धतीने प्रॉब्लेम सोडायचे. एक बाजू डाव्या बाजूला गिवन क्वांटिटी लिहायची आणि उजव्या बाजूला सोल्युशन म्हणायचं. तर मास ऑफ युरिया किती दिले आपल्याला? 5.6 ग्रॅम दिले. आता युरिया म्हटलं की काय? युरियाचं रेणूसूत्र आपल्याला माहित पाहिजे आपल्याला, म्हणून मॉलिक्युलर मास, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ युरिया इज NH2CONH2. काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला? NH2CONH2. आणि मगच मी तुम्हाला चार्ट दिलाय ऍटॉमिक वेट कसं काढायचं. नायट्रोजनचा ऍटॉमिक नंबर 7 आहे, त्याचा ऍटॉमिक मास किती आहे? 14 आहे. हायड्रोजनचं 1 आहे, कार्बनचा 12 आहे, ऑक्सिजनचं 16 आहे, नायट्रोजनचं पुन्हा इथे किती आहे? 14 आहे, हायड्रोजनचं किती आहे? 1 आहे. आता हायड्रोजन किती आहे तिथं? बघा 2 into ऍव्हरेज ऍटॉमिक मास ऑफ द नायट्रोजन दिले. 2 का दिलं? तर नायट्रोजन या ठिकाणी 2 आहे, अलग लक्षात तुमच्या. नंतर प्लस 4 into ऍव्हरेज ऍटॉमिक मास ऑफ द हायड्रोजन. हायड्रोजन किती आहे? 2 and 2 4. आणि प्लस 1 into ऍव्हरेज ऍटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, म्हणजे कार्बन किती? एकच आहे. आणि या सर्वांचं व्हॅल्यू टाकायची. 2 into 14, 14 कोण आहे? नायट्रोजन. 1 into 12, 12 कोण आहे? कार्बन. 4 into 1, 1 कोण आहे? हायड्रोजन. आणि 1 into 16, 16 कोण आहे? ऑक्सिजन. या सर्वांची बेरीज म्हणून 60 युनिफाईड मास येते. दिस इज मॉलिक्युलर मास. लक्षात. आणि हेच मोलर मास जर घेतलं तर ग्रॅम पर मोल मध्ये. लक्षात तुमच्या. म्हणून 60 युनिफाईड मास और 60 ग्रॅम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ युरिया. झालं क्लिअर? इथपर्यंत एक मार्क मिळून जातो. म्हणजे अगोदर आपल्याला युरियाचं मोलर मास काढावं लागेल. आता मोलर मास किती? 60 आणि आपल्याला त्यांनी किती दिलेले आपल्याला, म्हणून नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला आहे बघा. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W/M. W/M. फेअर बघा, N इज इक्वल टू W/M. N इज द नंबर ऑफ मोल्स, W म्हणजे वेट ऑफ द सबस्टन्स अँड M इज द मॉलिक्युलर मास ऑफ दॅट सबस्टन्स. वेट ऑफ सबस्टन्स किती दिले त्यांनी? 5.6 आणि मोलर मास ऑफ दॅट सबस्टन्स दॅट इज व्हॉट? 60. म्हणून 5.6 डिवायडेड बाय 60 दॅट इज इक्वल टू 0.0933 मोल. एवढे मोल आले. याचा लॉग घ्यायचा, या 60चा लॉग घ्यायचा, सबस्ट्रॅक्शन करायचं आणि आलेल्याचा अँटीलॉग काढायचा. एवढी व्हॅल्यू आपल्याला मिळून जाते. समजले तुम्हाला हे? नंतर आता हे झालं नंबर ऑफ मोल्स. म्हणजे एक विचारलेला गणित काय विचारले प्रॉब्लेम मध्ये त्यातला एक भाग झाला आपला. आता आपल्याला नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स काढायचे. या मोलला फक्त अवॉगाड्रोज नंबरने मल्टिप्लाय केलं की त्याचं मॉलिक्युल मध्ये कन्व्हर्जन होतं. म्हणून या ठिकाणी द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ युरिया बघा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द युरिया इंटू अवॉगाड्रोज नंबर. म्हणजे 6.022 into 23 ने गुणलं की आपल्याला काय आलं? 0. बघा 0. काय आलं? 5618 into 10⁻23 मॉलिक्युल्स आलं. किंवा हे 23चं रूपांतर 22 मध्ये केलं म्हणजे हा जे पॉइंट आहे तो 5च्या पुढे गेला म्हणून व्हॅल्यू आली 5.618 into 10⁻22 मॉलिक्युल्स आलं. लक्षात तुमच्या. एक घातांकाचा एक घाता कमी झाला ना. 23चं कन्व्हर्जन 22 मध्ये झालं. 10⁻23चं कन्व्हर्जन 10⁻22 मध्ये झालं. कधी? तर हा जो पॉइंट आहे तो या ठिकाणी आणला 5 आणि इन बिटवीन 5 and 6. लक्षात तुमच्या. म्हणून उत्तर काय आहे? नंबर ऑफ मोल्स काय ऑफ द युरिया इज 0.0933 आणि युनिट काय आहे? मोल. MOL लिहायचं नाही, MOL लिहायचं फक्त. आणि नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ द युरिया इज हॉट 5.618 into 10⁻23 molecules. लक्षात तुमच्या. फॉर 3 marks this type of problem will be asked. लक्षात. काही विचारले प्रॉब्लेम मध्ये ते पाहिजे आपल्याला. याच्यातलं कन्सेप्ट एक लक्षात ठेवायचं. त्या अगोदर फॉर्म्युला काढून घ्यायचा, त्या फॉर्म्युला मास काढायचं. नंतर आपल्याला नंबर ऑफ मोल विचारलाय तर नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला काय आहे? W/M. W म्हणजे वेट ऑफ द सबस्टन्स आणि M म्हणजे मॉलिक्युलर मास ऑफ दॅट सबस्टन्स. त्याच्यावरून आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स. असे भरपूर प्रॉब्लेम दिलेत बघा तुमच्या टेक्स्ट मध्ये, एक्सरसाइज मध्ये. ते सोडवायचे तुम्ही नवनीतचं डायजेस्ट घ्यायचं आणि
त्याचा जर तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही तर त्याचा रेफरन्स घ्यायचा. लक्षात तुमच्या. नंतर ऑफलाईनच्या वेळेस मी तुम्हाला आणखी काही प्रॉब्लेम त्यामध्ये दिली जाईल. परंतु या ठिकाणी हा चॅप्टर आपला संपलेला आहे. म्हणजे पूर्ण चॅप्टर शिकवला मी तुम्हाला. याच्यात 25% अभ्यासक्रम जोही डिलीट केला असेल तो डिलीटेड सिलेबस सुद्धा मी तुम्हाला शिकवला आहे. का तर याचा उपयोग तुम्हाला सीईटी साठी, नीट साठी, जेई साठी होणार आहे. लक्षात तुमच्या. कारण तुम्हाला पुढच्या वर्षी परीक्षा द्यायची ना, पुढच्या वर्षी तर कॅन्सल होणार नाही ना 11वीतला सिलेबस. लक्षात तुमच्या. म्हणून हा सिलेबस फार महत्वाचा आहे. पूर्ण चॅप्टर तुम्हाला शिकवलं आहे. डिलीटेड सिलेबस आहे तो पण शिकवला आहे. त्याच्यामुळे सर्व नोट्स तुम्हाला दिलेले आहेत. या सर्व नोट्स तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायच्या आहेत. हे प्रॉब्लेम तुम्ही त्या पद्धतीने कसे शिकवले त्या पद्धतीने जायचं आहे. आणि एक्झरसाइज मधले टेक्स्ट बुक मधून तुम्ही ते प्रॉब्लेम सोडवायचे. ज्या त्या हिंट दिलेल्या त्या हिंट प्रमाणे तुम्ही त्या ठिकाणी अभ्यास करायचा. लक्षात तुमच्या. तर रोजचं झूमचं लेक्चर तर पहाच. त्याचबरोबर रोज सकाळी मी हे टाकतोय, काय लिंक टाकतोय तुम्हाला अकावीची. ते सुद्धा लेक्चर अतिशय महत्वाचे आहेत. ते सुद्धा पाहायचे आणि त्या टेस्ट सोडवायच्या. किती मार्क पडते त्याला महत्व नाही, पण तुम्ही सोडवत आहे ना त्याला महत्व आहे. तर मग स्क्रीनशॉट माझ्या व्यक्तिगत मोबाईलला टाका किंवा ग्रुपवर टाका. काही प्रॉब्लेम नाही. मी काउंट करतोय आणि जेवढ्याचे आले तेवढ्याचीच प्रेझेंटी मला या ठिकाणी दिसते. मी पालकाशी कॉन्टॅक्ट करत राहणारच आहे. असो. ओके. समजलं तुम्हाला हे लेक्चर. ठीक आहे. दिस इज अबाउट द होल चॅप्टर अबाउट द सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री. या ठिकाणी हा एक चॅप्टर आपला पूर्ण केमिस्ट्रीचा संपलेला आहे. नोट्स सुद्धा तुम्हाला दिलेले आहेत आणि प्रॉब्लेम सुद्धा शिकवले त्या भागावरती. आणि पूर्ण चॅप्टर 100% शिकवला. म्हणजे 75% शिकवलेला नाही मी, 100% शिकवलेला आहे. त्यामुळे तुम्हाला निश्चितच याचं अंडरस्टँडिंग झालेलं असेल. आणि पुढचा चॅप्टर आपण नेक्स्ट लेक्चरला सुरू करणार आहोत. थँक्यू. बघा आता याच्यावरचे प्रश्न कसे येतील बघा. मागच्या 5व्या लेक्चरवरचे प्रश्न बघा. स्टेट अँड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन. स्टेट अँड एक्सप्लेन गे-लुजाक्स लॉ ऑफ द गॅसेस व्हॉल्यूम. स्टेट अँड एक्सप्लेन अवागाड्रो लॉ किंवा स्टेट अँड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास. अँड स्टेट अँड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन येतील. किंवा एक्सप्लेन डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी किंवा एक्सप्लेन द टर्म ॲटॉमिक मास अँड ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. आणि ह्या चालू लेक्चरवरती आपल्याला काही प्रश्न डिफाइन द टर्म्स, मॉलिक्युलर मास, फॉर्म्युला मास, मोल, मोलर मास and some problem which are based on the each type of the points. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन या चॅप्टरवर विचारले जातील. ओके. थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक यू. गुड डे. स्टडी हार्ड. ओके.